प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम भाषा और जातीयता प्रबंध संपर्क रे दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा, जाकि आमर +3 6th सेमिस्टर त्रयोदश पत्र चतुर्थ एकक रे रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी ही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु, जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथम आपनक पाखरे पहुंची परिबा। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो सेमिस्टर एग्जाम रे हमर जेमती प्रश्न आसे कि भाषा और जातीयता प्रबंधर सु उपयोगिता विषय रे विवेचना कर। तो भाषा और जातीयता प्रबंधर प्राबंधिक हेउछंती उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास, जे कि सत्यवादी जुगर जणे बलिष्ठ साहित्य प्रतिभा थिले। से एकाधार रे साहित्यक, संस्कारक, जनसेवक, देशप्रेमी, स्वाधीनता संग्रामी, संगठक और बाग्मी थिले। ओडिया भाषाभाषी अंचलर एकत्रीकरण और स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन थिला तांको कर्ममय जीवनर महाव्रत। सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा तांकर महत्वपूर्ण जातीय अवदान। आलोच्य प्रबंध बा भाषा जातीयता प्रबंधरे से भाषा भित्तिक प्रदेश गठन उपरे गुरुत्व आरोप करिछंती। तो भाषा और जातीयता प्रबंधर प्राबंधिक हेउछंती उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास, जे कि सत्यवादी जुगर जणे बलिष्ठ साहित्य प्रतिभा। से केवल साहित्यक नथिले, ता सहित संस्कारक, जनसेवक, स्वाधीनता संग्रामी, संगठक और बाग्मी मध्य थिले। तांक रचित प्रबंधरे से भाषा भित्तिक प्रदेश गठन उपरे ही गुरुत्व आरोप करिछंती। जातीयतावादी नेता गोपबंधु दास तत्कालीन भारतर गोटे प्रधान समस्या प्रति समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करी आईन प्रणयन करथिले। भाषा जे सबु जुगरे सबु देशरे एक प्रधान समस्या रूपे देखा देइछि, एहा एकांत भावे सत्य। स्वाधीनता प्राप्तिर 43 वर्ष परे मध्य भारत आज एही समस्यार मुक्त होई नाही। गोपबंधु, नीलकंठ प्रभृति सत्यवादी गोष्ठीर नेता माने भाषा सूत्ररे प्रदेश गठन निमंते स्वर उत्तोलन करथिले। तो जातीयतावादी नेता गोपबंधु दास तत्कालीन भारतर गोटे प्रधान समस्या प्रति दृष्टि आकर्षण करथिले। तो भाषा हेउछि सबु जुगरे सबु देशरे एक प्रधान समस्या रूपे देखा देइछि, जाकि एकांत भावे सत्य। तो स्वाधीनता प्राप्ति हेले मध्य भारत आज मध्य एही समस्यारो मुक्त होई पारि नाही। तो गोपबंधु दास, नीलकंठ दास प्रभृति सत्यवादी गोष्ठीर नेता माने भाषा सूत्ररे प्रदेश गठन निमंते स्वर उत्तोलन करथिले, कारण भाषा हेउछि बाहक एवं एहार माध्यमरे संहति और ऐक्य प्रतिष्ठा संभव होई परिबो बोली। तो संविधान रे स्वीकृत 14 गोटी भाषा व्यतीत आहुरी अनेक उपभाषा रही अछि, जेउ गुड़िक स्वीकृति लाभ करि नाहंती। तो वास्तव क्षेत्र रे देखिबाकू गले गोटिए प्रदेश रे सेही प्रदेशर प्रधान भाषाटी को स्वीकार करा जाइथिले मध्य आहुरी अनेक उपभाषा रही अछि, जेउ गुड़िक भाषार स्वीकृति पाइबाकू अत्यंत आग्रही। ओडिशार ओडिया भाषा स्वीकृत हेले मध्य कंध, कोल्ह, भूइया इत्यादि आदिवासी मानकर स्वतंत्र भाषा अछि, जो माने कि भविष्यत रे हुएंत स्वतंत्र दाबी करिवे। तो गोपबंधु दास भाषार जो प्रधान समस्या थिला ता प्रति से दृष्टि आकर्षण करथिले, कारण भाषा हेउछि बाहक एवं एहार माध्यमरे संहति और ऐक्य प्रतिष्ठा संभव। तो भारत संविधान रे जो 14 गोटी भाषा व्यतीत आहुरी अनेक उपभाषा गुड़िक रही,
ତାହା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିନାହିଁ। ତ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶରେ ସେହି ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଧାନ ଭାଷାଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପଭାଷା ରହିଅଛି। ଯେପରିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଧ, କୋଲ୍ହ, ଭୂଇଁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ରହିଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାବି କରିବେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ କ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭେଦରେ ନାନା ବିଚାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଆଜି ବସବାସ କରି ରହିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ଟେକି ଉଠିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭେଦରେ ନାନା ବିଚାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରି ରହିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଦେଶିକ ଐକ୍ୟ ଯେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଆଦର୍ଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ନାନା ଦେଶର ନାନା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ଆସି ବସବାସ କରି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଇଂରାଜୀକୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ଯାଏ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ମାତୃଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ ଭାଷା ଓ ଏକତା ସ୍ୱୟଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏହି ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଆଦର୍ଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ସେଠାରେ ନାନା ଦେଶର ନାନା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଆସି ବସବାସ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ତ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲୋକ ବସବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଂରାଜୀକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ନା ଏପରିକି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ଯାଏ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ ଭାଷା ଓ ଏକତା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଛି। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତ ଥିଲା ସଂଯୋଗକାରୀ ଭାଷା। ଆର୍ଯ୍ୟ ମନୀଷୀମାନେ ଏହା ଜରିଆରେ ମାନବ ପ୍ରାଣର ମହାମିଳନ କରାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନତା ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପରସ୍ପରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ପାରିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଆଜି ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଯେପରିକି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଇଂରାଜୀକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଥିଲା ସଂଯୋଗକାରୀ ଭାଷା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଯ୍ୟ ମନୀଷୀମାନେ ମାନବ ପ୍ରାଣର ମହାମିଳନ କରାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନତା ବା ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପରସ୍ପରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ପାରିଥିଲା। ତ ସେହିଭଳି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଚାହିଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆଜି ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଜରିଆରେ ସଂହତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଐକ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରିକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ରହିଲେ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମମତା ରୁଜରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସେ ଚଳିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକେ ବସବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ
ନିଜର ଭାଷା ହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚଳନ ହେବ, ଯେପରିକି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଜରିଆରେ ଏକ ସଂହତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଐକ୍ୟବୋଧତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ମନୀଷୀମାନେ ଜାତୀୟତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନ ଯେ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳାଇ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆଜି ଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ଏହାର ମର୍ମ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତେ। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ମନୀଷୀମାନେ ଜାତୀୟତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କି ଏପରି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ହେଉ ଯାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ ବସବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାଷାର କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ଆବେଦନ ଯେ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳାଇ ଗଲା, ତ ସେମାନେ ଆଜି ଯଦି ଥାନ୍ତେ ତାହା ଦେଖି ଏହାର ମର୍ମବେଦନା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।